हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथ यते नमः। जगन्नाथ यते नमः। बोली महापुरुष अच्युतानंद जी की शुद्धि जनी ज्ञानी गुणी मंडली। आज अध्यायर आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचनर आलोचन आम आलोचना करने जाऊे महापुरुष अच्युतानंद को तांकर प्रिय शिष्य रामचंद्र पचारुचंद गुरुदेव आपण जो मालिका शास्त्र गुड़िक रचना कर 36 संहिता 78 गीता शून्य संहिता प्रधान गीतारे प्रधान गुरु भक्ति गीता मोक्ष अटईता जान भविष्यांत पुणी जेते कर मोक्ष पद्मकल्प टीका आगत नागत जेतेक प्रकाश सार अटई मालिका जो 184,000 ग्रंथ मालिका रचना करिछन्ते ना क्योंथिरे ना तालपत्र पोथी सुवर्ण पोथी रूपार पोथी तंभार पोथी गुरुदेव लुहारे कहीं आपण कले पचारे शिष्य रामचंद्र ए ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि जानी आज यही विषय आम आलोचना करने जाऊँ। पचारे कले गुरुदेव आपण लुहार व्यवहार कहीं करना पोथी जो लिखिले तंभार रूपार सुनार तालपत्र पोथी आपण लुहार कहीं व्यवहार कले पोथी लिखापी। अच्युतानंद महापुरुष कले बाबू रे जेतेबेले लुहार व्यवहार होईची अतीत 4 जुगरे जेतेबेले लुहार व्यवहार होईची सेतेबेले कौन ना संसार विनाश अर्थात युद्ध भली परिस्थिति उपजुची बा सेतेबेले प्रलय आसीची सेतेबेले विनाश लीला संसार सृष्टि होईची। पद पदावली लक्ष्य कहे ग्रंथ सबु श्री कृष्ण महिमा बहुड़लो सबु श्री कृष्ण महिमा तो आगे कहिलु बरज कुमार ब्रह्म सारस्वत सीमा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। बोले पद पदावली लक्ष्य कहे ग्रंथ सबु श्री कृष्ण महिमा मु 100 ग्रंथ पद पदावली सब 100 ग्रंथ रचना करी सुनारे रूपारे तंभारे तालपत्र करछि किंतु मु लुहारे करिनी काहेकि ना जेतेबेले लुहार व्यवहार होईची केवल ये कली जुग नुह सबु सत्य त्रतया द्वापर जेबे जेबे 3 जुगरे लुहार व्यवहार होईची केतेबेले ना सेतेबेले प्रलय आसीची सेतेबेले विनाश लीला सृष्टि होईची। ए ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि जानी आमे आलोचना प्रथमे करिबा जे सत्य जुगरे लुहार व्यवहार केतेबेले हेइतला किए करिथेला। सत्य जुगरे लुहार व्यवहार किए करिथेले त्रेतया जुगरे लुहार व्यवहार केतेबेले हेइछि द्वापर जुगरे लुहार व्यवहार केतेबेले हेइछि आ कड़ी जुगरे लुहार व्यवहार आमे करूनी हां ताले प्रलय आसीबो विनाश लीला सृष्टि हेबो। तेणु आज मालिका वचन आम आलोचना करुचे प्रथमे सत्य जुग को जीवा। सत्य जुगरे लुहार व्यवहार केतेबेले ना जेतेबेले रक्तवीर्य असुर असुर जेतेबेले देवता मानक सहित युद्ध करुथिला देवता माने जेते ताकू मारती सेते ताकर संख्या बढ़े सीना असुरर संख्या बढ़ी जाए किंतु कमेनी कारण बर पाई रक्तवीर्य असुर तार रक्त जोटी पड़ो
बिंदुए रक्त जो भूमि जदि स्पर्श करिव ना सेथुरु गोटे आउ गोटे रक्तबीर्य असुर सृष्टि हो तेणु जेते देवता माने ताको मारुथेले युद्ध करी ता सहित आहुरी सृष्टि हो जाउथले बहुत गुण रे तेणु देवता माने पराजित हेले जेतबळे हे ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि जानी आदिशक्ति माँ भगवती की जेतबळे चंग 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 चंद्रहास चकित चाचर शुभ्र वेशा जंग 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 जगत माता जगत जनहिता जोगिनी जो गरुढ़ा डंग 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 डाकिनी करहता डाका हका प्रभावता रंग 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 रक्त वर्ण रुधिर मणिमयंग पातु मांग देवी दुर्गे जेतबळे मांकर आविर्भाव हेला चंडी चामुंडी की नहीं संगर धरी माँ कपाली कराली मूर्ति माँ काली धारण करी आसिक विनाश करिया रक्तबीर्य सहित युद्ध कली रक्तबीर्य सहित युद्ध कले माँ जेतेबळे तार अर्थात शरीर मुंड को अलगा कर दौले खड़गरे सेतबळे हे ज्ञानी गुणी मंडली ता रक्त जेतबळे पड़ुला ना भूमि स्पर्श करुला आउरी गोटे रक्तबीर्य असुर सृष्टि हो जाउथला माँ निरीक्षण कली माँ देखिले कहले भूमि स्पर्श करुची यार रक्त बिंदु तो गोटे आउरी गोटे रक्तबीर्य असुर सृष्टि हो जाउची माँ धारण कले खंडा खरपर हाथ रे धारण कले कौन ना लुहार लुहार निर्मित से खप्पर बुझिले गंडीर मुंड को अलगा कले तो देखई देले खरपर लुहार तार धेरे रक्तबीर्यर रक्त पड़ा माँ ताको रुधिर से रुधिर को पान कले आउ भूमि स्पर्श करई देले नाही रक्तबीर्यर रक्त तेणु सेतबळे लुहार व्यवहार सत्य जुगरे होता हे ज्ञानी गुणी मंडली प्रलय आसीला विनाश लीला सृष्टि है असुर समस्त निपात गले माँ कालींकर खड़गरे हस्तरे ये गला सत्य जुग त्रेतया जुग जिते आसला से त्रेता जुगरे लुहार व्यवहार जितेबाला सेतबळे ही प्रलय आसी सेतबळे ही दुष्ट विनाश होती पापी संहार होती सेतबळे जुग शेषर समय आसी जुग परिवर्तन बेला आसी तेणु त्रेता जुगरे लुहार व्यवहार केतेबेले हैला आमे जानिछे त्रेता जुगरे प्रभु रामंकर मर्यादा पुरुषोत्तमर अवतार होता नवनीरत निंदित तनुकांति सुविशाल वक्ष अजानुलंबित बाहु पदम पलाश लोचन रघुकुल तिलक दशरथ नंदन काम कोदंड धारण रामचंद्र सेतबळे त्रेता जुगर अवतरित होते 14 वर्ष वनवास समय सीता को हरण कर किए रावण एवं रावण सहित युद्ध कर सीता को उद्धार करिए बोली प्रभु कौन कले लंका को युद्ध यात्रा कले रावणर अनेक पुत्र मले एवं जितेबाला मरीगला किए ना रावणर भाई कुंभकर्ण मरीगला परे आसिला कि इंद्रजित रावणर श्रेष्ठ वीर पुत्र इंद्रजित ए ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धियानी से इंद्रजित युद्ध रे जीतिबा पई निकुंभिला यज्ञ करुथला बोली महापुरुष अच्युतानंद जी की तेणु इंद्रजित करुथला निकुंभिला यज्ञ एवं से निकुंभिला यज्ञ रे कौन कला संतुष्ट करिया पई लुहार पात्र व्यवहार करिथला लुहारे ही कौन पात्र व्यवहार करथला इंद्रजित एवं यज्ञ संपूर्ण होगा पाई यज्ञर पूर्णता प्राप्त करिया पाई यज्ञर सफलता पाइया पाई एवं युद्ध रे विजयी होगा पाई लुहार पात्र व्यवहार करथला कि त्रेता जुगरे इंद्रजित तो से भाई द्वापर जुगरे लुहार पात्र केतबळे व्यवहार होती जितेबाला कि प्रलय आसी जितेबाला पापी संहार होती जुग परिवर्तन होती त्रेता जुगरे प्रभु राम राम राज्यर प्रतिष्ठा कले जुग परिवर्तन है तो से भाई द्वापर जुगर केतबळे व्यवहार होती बोले सांब को नारी भेष करी गोविंद उदरे लौह पात्र भरी गोविंद 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 पदुगाळुचे मकरंद गोविंद भगवान कृष्णकर अष्ट पाटवंशी थिले नी द्वारिका भुवन रे भगवान कृष्ण जेतबळे जादव मानकू कौन करथिले ना संपूर्ण समस्त नहीं समुद्र भितर घर करथिले को घर तैयारी कले ना द्वारिका निर्माण कले विश्वकर्मा द्वारा द्वारिका निर्माण कले तेणु से द्वारिकार जादव मानक नहीं अष्टपाटवंशी मानक नहीं द्वारिकार राजा ही प्रभु शासन कले हे ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि जाने भगवान आमे पुओ अष्टपाटवंशी माने भगवान अनेक पत्नी थी अनेक पुत्र माने थे भगवान पुओ बड़ लोकर पुओ बोली मन भीतर अहंकार गर्व आसीगला धरा को सरा ज्ञान कली एवं किछि काहाकु मानिले नाही गुरुजन अतिथि साधु संत महात्मा गुरु गौरव मानिले नाही जेतबळे भगवान आमे पुओ बड़ लोकर पुओ समस्ते
ଆମକୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ, ଆମେ କାହିଁ କାହାକୁ ମାନିବା? ଧରାକୁ ସରା ଜ୍ଞାନ କଲେ ଏଇ ସମୟରେ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ। ଶାମ୍ବ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଶାମ୍ବ। ଇଏ ଶାମ୍ବକୁ ନାରୀ ବେଶ କରିକିରି ଉଦରେ ଲୌହ ପାତ୍ର ଭରିକିରି କ'ଣ କଲେ ନା ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁଅମାନେ ଦେଖିଲେ ବାବାଜୀ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାବାଜୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିକି ଇଆଡ଼େ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗଲେ ବାବାଜୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଜି ଆମେ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖେଇବା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା କହନ୍ତି ଏ ବାବାଜୀ ମାନେ କୁଆଡ଼େ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ, ତିନି କାଳ ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ, ଇଏ ତିନି କାଳକୁ ସେମାନେ ଜାଣି ନେବାର କ୍ଷମତା ତାଙ୍କର ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ସାଧନା କରିଛନ୍ତି, ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ଇଏ ସିଦ୍ଧିକି ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ସିଦ୍ଧି ପାଇଛନ୍ତି, ତିନି କାଳକୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସାଧନ କରିବୁ ଯୋଗୀ ଜନ ହେବା ପାଇଁ, ପର୍ବତ ଗୁହାରେ ତପସ୍ୟା କରିଲେ ସାଧନା ସିଦ୍ଧି ନୁହଁ, ସାଧନା ସିଦ୍ଧି ନୁହଁ ହେ ସୁଜନେ, ସାଧନା ସିଦ୍ଧି ନୁହଁ, ସାଧନା ସିଦ୍ଧି ନୁହଁ ହେ ସୁଜନେ, ସାଧନା ସିଦ୍ଧି ନୁହଁ। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସାଧନ କରିବୁ ଯୋଗୀ ଜନ ହେବା ପାଇଁ, ଯୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ, ସାଧୁ ହେବା ପାଇଁ, ସନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ହି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧି ଜାନି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏ କଥା ଉପରେ। ଏ କଥା ଉପରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ, ଚକଡ଼ା ମଡ଼ାଣରେ ଲେଖିଲେ ତୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କଳି ଯୁଗରେ ସାଧନା କରିବା ଦରକାର, ବହୁତ ଭାବରେ ନୁହେଁ। ପରିବାର ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଦେଇକି, ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇ ଯାଇକି ସେଠି ତପସ୍ୟା କରିବା, ହିମାଳୟ ପଳିବା, କହିଲେ ନା। କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୃହସ୍ଥ ହେଉଛି ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଶ୍ରମ। ଅନ୍ୟ ଯୁଗମାନଙ୍କର କଥା ନୁହଁ, ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର ସେ ଅଲଗା କ'ଣ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ କଳିଯୁଗର ଆଶ୍ରମ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଶ୍ରମ। ହେଉଛି କେଉଁଟା ନା ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ। ଧନ୍ୟ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ, ଧନ୍ୟ ସେ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ। ତେଣୁ ସେ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମରେ ରହି ତୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସାଧନ କରିବୁ, ସାଧନା କରିବୁ ଯୋଗୀ ଜନ ହେବା ପାଇଁ। ଯୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କିଏ? ସର୍ବନାଶୀ ହେଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇବ, କହେ ଅଚ୍ୟୁତ ପାମର। ଯିଏ ସର୍ବନାଶୀ ହେଇନି, ସବୁକୁ ନାଶ କରି ନାହିଁ, ସେ କେବେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବ ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏ କଥା ଉପରେ। ସର୍ବନାଶୀ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଯେବେ ତୁ ମୋହର କହିବ ତେବେ ତୁ ମୋହରେ ପଡ଼ିବ। ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁଗାଳୁଚି ମକରନ୍ଦ। କହିଲେ ଯେବେ ତୁ ମୋହର କହିବୁ ତେବେ ତୁ ମୋହରେ ପଡ଼ିବୁ ରେ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ମୋର ମୋର ବୋଲି କହୁଥିବୁ, ଆଉ ଜାଣିଥିବୁ ଯେ ମୋର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଯାକେ ତୁ ମୋହରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଅଛୁ ବୋଲି ଜାଣିବୁ। ମୋହକୁ ତୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ନାହୁଁ। ସେ ଯାହା ପ୍ରତି ହେଉ, ଧନ ପ୍ରତି ହେଉ, ଘର ପ୍ରତି ହେଉ, ଗାଡ଼ି ପ୍ରତି ହେଉ, ବିଲ ବାଡ଼ି ପ୍ରତି ହେଉ, ବା ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ହେଉ, ବା ଛୁଆ ପିଲା ଛୁଆ ପ୍ରତି ହେଉ, ବା ପଦ ପଦବୀ ପ୍ରତି ହେଉ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଆକୁ ମୋର ବୋଲି କହୁଥିବୁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ମୋହ ରୂପକ ଦୌଡ଼ି ତୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ନାହୁଁ। ଆଉ ଆଠାରୁ ମୋହ ଯଦି ନ ଛିଣ୍ଡେଇଛୁ ତାହେଲେ ସେ ପରମାତ୍ମାକୁ ତୁ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମ ସାକ୍ଷାତକାର ତୋର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ରେ ବାବୁ। ସୋହମ୍ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଅହମ୍ ତତ୍ତ୍ୱମସି ଅୟମାତ୍ମା ବ୍ରହ୍ମ। ଏ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ତୁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୋହର ଦୌଡ଼ିକି ଛିଣ୍ଡେଇଲେ ତୁ ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇବୁ। ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସାଧନ କରିବ ଯୋଗୀ ଜନ ହେବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମରେ ସେ ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ପର୍ବତ ଗୁହାରେ ସାଧନ କରିଲେ ସାଧନା ସିଦ୍ଧି ନୁହଁ। ପର୍ବତ ଗୁହାରେ ଯାଇକି ବସିବି, ସେଠି ଯାଇକି ତପସ୍ୟା କରିବି, ପରିବାର ସ୍ତ୍ରୀ ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଦେଇକି, ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ସେ ତୋ ସାଧନା ସିଦ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ। ହଁ କେଉଁ ଯୁଗରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, କେତେବେଳେ କାହାର ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଏ କଳିଯୁଗର ସାଧାରଣ ବିଷୟାସକ୍ତ ମଣିଷ ପାଇଁ ଇଏ ବାଟ ସହଜ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସଂସାର ଧନ୍ୟ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ, ଆଶ୍ରମରେ ରହିକି ତ ସାଧନା କରିବି। ମହାପୁରୁଷ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ହି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁ ସାଧକ ହେଇପାରିବୁ, ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବନାଶୀ ହେଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇବୁ,
କହେ ଅଚ୍ୟୁତ ପାମର। ତେଣୁ ସର୍ବନାଶୀ ହେଇଗଲେ ତା ସବୁକୁ ତୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ, ମୋହ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଲେ, ତା ଭିତରେ ରହିବୁ, ତାଠାରେ ମନ ନଥିବ, ମନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଥିବ। ଆକୁ ସର୍ବନାଶୀ କହନ୍ତି। ଶରୀର ସଂସାରେ, ମନ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ। ବୋଲି ଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜୀ କି। ଜୟ। ତେଣୁ ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ କହିଲେ, ଇଏ ତ ବାବାଜୀ ଗୁଡ଼ିକ, ଇଏ ସର୍ବନାଶୀ ବୋଧେ, ସବୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ନ ସୋ ଦରୋ ନ ଜନକୋ ଜନନୀ ନ ଜାୟା ନୈବାଦ ବଜୋ ନ ଚ କୁଳଂ ବିପୁଳଂ ବଳମ୍ବା ସନ୍ଦୃଶ୍ୟତେ ନ ଖିଳକୋ କିଚହାୟ କୋମେ ତସମାଦ ତ୍ୱମେବ ଶରଣଂ ମମ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ। ଇଏ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁ ନାମ ନେଇକି ବାର ଦୁଆର ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ନୁହନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହୁନାହାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ନାରଦ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ କେବେ ହେଲେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ନାରଦ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ କେବେ ହେଲେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ନାରଦଙ୍କ ଯାନର ନାମ ହେଉଛି ମନଯାନ। ମନଟି ଯିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ସମୟ ଆମର ଲାଗେ, ମନଟା ଗତି କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ସମୟ ଲାଗେ, ନାରଦ ସେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଯାନର ନାମ ହେଲା ମନଯାନ। ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧିଜନୀ, ଏ ସଂସାରରେ 7 ଜଣ ବିନା ପକ୍ଷୀରେ ଉଡ଼ିଥିଲେ। ବିନା ପକ୍ଷୀରେ, ପକ୍ଷୀ ନାହିଁ, ପକ୍ଷୀ ଯାହାର ଥାଏ ସେ ଉଡ଼ନ୍ତି ନା, କିନ୍ତୁ 7 ଜଣ ଏ ସଂସାରରେ 4 ଯୁଗରେ 7 ଜଣ, 4 ଯୁଗରେ 7 ଜଣ ବିନା ପକ୍ଷୀରେ ଉଡ଼ିଥିଲେ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦେଖି, ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଇଏ ଭାବିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ। ଆରେ ବାବାଜୀ ଗୁଡ଼ିକ ସିଦ୍ଧ ହେଇଥିବେ, ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଥିବେ, ସର୍ବନାଶୀ ଏମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଆଉ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତ ତ୍ରିକାଳଜ୍ଞ ଇଏ ହେଇଥିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖେଇବା, କେତେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖେଇବା, ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଭଗବାନଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ଇଏ କଥା ବିଚାର କରି କ'ଣ କଲେ ନା, ଶାମ୍ବକୁ ନାରୀ ବେଶ କରି ଉଦରେ ଲୌହ ପାତ୍ର ଭରି, ଶାମ୍ବକୁ ନାରୀ ବେଶ କରିଦେଲେ। ନାରୀ ବେଶ କରି ତା ଉଦରରେ, ତା ଗର୍ଭରେ ଲୌହ ପାତ୍ର ଗୋଟେ ରଖିକି ତାପରେ କପଡ଼ା ଫପଡ଼ା ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ, ଆଉ ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଶାମ୍ବର ଦେଇଦେଲେ, ଏବଂ ଧୀରେ 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 ସାଧୁ ସନ୍ଥ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସନ୍ଥମାନେ ବାଟ ଆଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଏ ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁକି ସେଠିକି ଯିବା, ଚାଲ ଚାଲ ଆମେ ଅନ୍ୟ ବାଟେ ଯିବା। ଇଏ ପଳେଇ ଯାଉ, ଇଏ ଯାଇକି ପୁଣି ତାଙ୍କ ପଥ ଓଗାଳିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କର ପଥ ଓଗାଳିଲେ। ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ ସେ ଆଗରେ ଯାଇକି ଛିଡ଼ା ହେଲେ। କହିଲେ, ରୁହ ରୁହ ବାବାଜୀ ମାନେ, ରୁହ ରୁହ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ମାନେ, ନା ହଁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ, ରୁହ ଟିକେ, ଆମର ତମ ପାଖରେ ଗୋଟେ କାମ ଅଛି। ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ମାନେ କହିଲେ, ତମେ ପିଲାମାନେ, ଆମ ପାଖରେ କି କାମ? ଆମ ପାଖରେ କି କାମ ଅଛି? ଶାମ୍ବକୁ ନାରୀ ବେଶ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ପାଖରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ। କହିଲେ, ଆପଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ବାବାଜୀ, ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା, ତ୍ରିକାଳଜ୍ଞ, ଆପଣ ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ 3 କାଳ କଥା ଆପଣ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାଧନା ମାର୍ଗରେ, ଯୋଗ ବଳରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିକି କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ବହୁତ ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଲାଣି, ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବହୁତ ପାଇଲାଣି। ତେଣୁ ଇଏ ଗର୍ଭ କଷ୍ଟରୁ କେତେବେଳେ କେଉଁ ସମୟରେ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ, କେତେବେଳେ ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆ ଗର୍ଭରେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନଟି ଅଛି ସେଟା ପୁଅ ନା ଝିଅ? ସେ ପୁଅ ନା ଝିଅ? ଏଇ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପଥ ଓଗାଳିଲୁ, ବାଟରେ ଛିଡ଼ା ହେଲୁ। ଏ ଋଷି ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ମନ ଭିତରେ ଭାବିଲେ, କହିଲେ, ଛୋଟ ଏଇ ପିଲା ଗୁଡ଼ିକ ତ ଜାଣିପାରିଲେ ନା, ସାଧୁସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ସିଏ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଜାଣିପାରିଲେ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗରେ କହିବେ ଗୁରୁ ଦଣ୍ଡବତ, ପଛେ ହଲେଇବେ ହାତ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ, କହିଲେ କ'ଣ କରିବେ ଲୋକମାନେ ନା, ଆଗରେ କହିବେ ଗୁରୁ ଦଣ୍ଡବତ, ପଛେ ହଲେଇବେ ହାତ। ଆଗରେ ଦଣ୍ଡବଟତି ମାରିବେ, ପଛରେ ହାତ ହଲେଇବେ, ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ସେଇଆ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଏ ପୁଅ ଜାଣିପାରିଲେ। ସାଧୁସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ମାନେ, ବଡ଼ ଲୋକର ଛୁଆମାନେ ଆମ ସହିତ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଛାଡ଼, ଏତେ ଆମେ ଆଉ ଭାବିବାନି। ହଉ ହଉ ପିଲେ, ତମେ ଯାଅ ଖେଳ, ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆମକୁ ବାଟ ଛାଡ଼, ଆମେ ଯିବୁ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା, ନା ନା ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ମହାତ୍ମା ସନ୍ଥ, ଆମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିଛୁ, ଇଏ ପ୍ରସବ ବେଦନାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି, କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ତେଣୁ ଆ ଗର୍ଭ କେବେ ଇଏ ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରିବ, ସେଇ କଥାଟା ଆମକୁ କହିଦେଇକି ଯିବେ ନା। ଆଉ ଆ ଗର୍ଭରେ ପୁଅ ଅଛି କି ଝିଅ ଅଛି, ସେ କଥାଟା କହିଦେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ନ କହିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବୁନି। ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ତର୍କ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ପୁଅମାନେ, ସେ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲେ କି ନା, ଦୁର୍ବାସା ମହାମୁନି। ଏ ସୁଧୀଜନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଅଳ୍ପ ବହୁତେ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁର୍ବାସା ହେଉଛନ୍ତି ମହାକ୍ରୋଧୀ।
ଦୁର୍ବାସା ହେଉଛନ୍ତି ମହାକ୍ରୋଧୀ। ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ସେ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି, ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ସେ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କୌରବମାନେ ପଠେଇଥିଲେ ଦୁର୍ବାସା ମହାମୁନି କି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଥିଲେ ବନବାସରେ ଥିଲେ, 12 ବର୍ଷ ବନବାସ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଥିଲେ ଯାଅ ତାଙ୍କ କୁଡ଼ିଆରେ ଖାଇବ, ସେମାନେ ଭଲକି ଅତିଥି ସତ୍କାର କରିବେ। ନାଇଁ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲେ, କିଛି ତ ନଥିବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନା, ଆସି ଖାଇବାକୁ କ'ଣ ଦେବେ? ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁର୍ବାସା ଖାଇବାକୁ ନ ମିଳିଲେ ରାଗି କ୍ରୋଧରେ ଅଭିଶାପ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ। ତ ଆମେ କହିବାର କଥା, ତେଣୁ ଇଏ ପଚାରିଲେ କି ନା କୁହ ଆମ କହିଦେଇକି ଯାଅ। ଦୁର୍ବାସା ରାଗିଗଲେ, ଏଡ଼େ ମୂର୍ଖ, ବଡ଼ ଲୋକର ଛୁଆ ବୋଲିକି ତମେ ଆମକୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ଅଟହାସ୍ୟ କରୁଛ, ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରୁଛ। ଆରେ ଆ ଗର୍ଭରେ କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିଛ ନା? ଏ ଯେବେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବିବ ତୁମ୍ଭର ବଂଶନାଶ ଯିବ। ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗାଡୁଛି ମକର। କହିଲେ ଆ ଗର୍ଭରେ ଇଏ ଯେବେ ପ୍ରସବ କରିବ, ତୁମର ଆ ଗର୍ଭରେ ରହିଛି ଲୌହର ମୂଷଳ, ଇଏ ଲୌହ ମୂଷଳ ରହିଛି। ସେ ମୂଷଳ ଯଦି ପ୍ରସବ କରିବ କିଛି ଦିନ ପରେ ତୁମର ଯଦୁବଂଶକୁ ସେ ବିନାଶ କରିବ। ଲୌହ ମୂଷଳ। ତେଣୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଏ ଯଦୁବଂଶୀ ମାନେ ଲୌହ ପାତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ବୋଲି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁଅମାନେ ବିନାଶ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ କଳି ଯୁଗରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରରେ, କଳି ଯୁଗରେ ମଣିଷ ଯେବେ ଯେବେ ଲୌହ ପାତ୍ର ବ୍ୟବହାର, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରୁ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଆମେ ଖାଉଥିଲେ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପିତ୍ତଳ କଂସାର ବ୍ୟବହାର ଆମେ କଲେ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଲୌହ ପାତ୍ର ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁନେ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ମାଳିକାରେ କଥା, ଯେବେ ମଣିଷ ଲୌହ ପାତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବ ସେବେ ଜାଣିବ ଯୁଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ଆସିଗଲା, ସେବେ ଜାଣିବ ପ୍ରଳୟର ସମୟ ଆସିଗଲା, ସେବେ ଜାଣିବ ଧ୍ୱଂସର ସମୟ ଆସିଗଲା। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୋଥି ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲୌହର ବ୍ୟବହାର କରିନାହିଁ, ସୁନାର, ରୂପାର, ତମ୍ଭାର, ତାଳପତ୍ରର ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରିଛି ପୋଥି ରଚନାରେ, ଲୌହ ବ୍ୟବହାର କରିନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜିର ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀ ଜାନି, ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ତ ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଗୋପୀନାଥ ଗୋକୁଳ ନନ୍ଦନ, କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଗୋପୀନାଥ ଗୋକୁଳ ନନ୍ଦନ, ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ବ୍ରଜ ରମଣୀ ଜୀବନ, ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ବ୍ରଜ ରମଣୀ ଜୀବନ, ମଧୁର ଠାରୁ ମଧୁର ମଙ୍ଗଳୁ ମଙ୍ଗଳ, ମଧୁର ଠାରୁ ମଧୁର ମଙ୍ଗଳୁ ମଙ୍ଗଳ, ରାଧା କୃଷ୍ଣ ସାର ନାମ ସାର ସଂସାର, କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଗୋପୀନାଥ ଗୋକୁଳ ନନ୍ଦନ, ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ବ୍ରଜ ରମଣୀ ଜୀବନ। ଶୁଦ୍ଧି ଜାନି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ଏଠାରେ ବିରାମ ଦେବା, ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। ରହୁଛୁ ହରି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି 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 ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।